दोस्तों हाज़र हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं एक बार फिर सियासी मुद्दे उत्ते गलबात नूं केंद्रित रखांगा। अज आपां गल करांगे कांग्रेस की 86 उम्मीदवारों की सूची जो कि पहली सूची है जारी हुई है। तुसीं सोच सकते हो कि आम आदमी पार्टी ते अकाली दल की सूचियां भी जारी हुई हैं लेकिन आपां कोई चर्चा नहीं की। लेकिन अज कांग्रेस की सूची जारी होने तो बाद ये चर्चा क्यों हो रही है? सो इसका एक सीधा तो वड्डा कारण यही है कि कांग्रेस एक सत्ताधारी पार्टी है ते वो सत्ताधारी पार्टी जो कि अपने ही मुख्यमंत्री नूं उसकी खराब कारगुजारी करके 4 महीने पहला उसके अहुदे तो ला दिंदी है। वो पार्टी उसका प्रधान ते उसके ही लीडर जो कि अपने ही मुख्यमंत्री के वैरी हो जाते हैं। वो पार्टी जो कि एक मुख्यमंत्री ते एक लीडर पंजाब का लूज कर जाती है। वो पार्टी की जी पहली सूची 86 उम्मीदवारों की आती है। उस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट यानी कि उन्होंने मंत्रिमंडल के 15 के 15 मंत्रियों को टिकटां देतियां जांदियां ने सने मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जो कि उस वक्त मंत्री होया करते सी। सो की कारण है? वो पार्टी जिसकी की परफॉर्मेंस एक मुख्यमंत्री के हेठ एडी माड़ी सी, हर मुद्दे उत्ते या हर सैक्टर दे विच उसकी कारगुजारी उत्ते सवाल उठ रहे सन ते खुद उसके पार्टी के प्रधान ते अपने वजीरां वल्लों इस सवाल चुके गए सन। बेशक कुछ नुकतियां उत्ते आधारित कई सवाल सन लेकिन ओवरऑल जी परफॉर्मेंस सी उसके तहत ता इस मंत्रिमंडल के विस्तार भी होया सी। 6 तो 7 नवे जिहड़े मंत्री हैगे ने उन्हां नूं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। 3 तो 4 मंत्रियों को बाहर का रस्ता विखाया जाता है लेकिन वो सब के सब मंत्रियों को अज टिकटां देतियां जांदियां ने। सो तकरीबन 15 मंत्री जी पुरानी कैबिनेट अमरिंदर सिंह की जी सरकार की कैबिनेट सी मंत्रिमंडल सी उन्होंने टिकटां दित्तियां गईयां ने ते जिहड़े नवे 6 या 7 मंत्री बड़े सी वो सारिਆਂ ਨੂੰ भी टिकटां दित्तियां गईयां ने ते उन्होंने मिलनियां भी सी क्योंकि मन्निया जा रहा सी भी उन्हों दी बतौर MLA विधायक ते एक सीनियरिटी के पक्षों परफॉर्मेंस ठीक सी तां ही करके उन्होंने मंत्रिमंडल विच यानी कि चरणजीत चन्नी के मंत्रिमंडल विच थां दित्ती गई सी। इस गलबात नूं करन दा एक होर वड्डा कारण यही है कि वो पार्टी जो कि अपने ही खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का बहुत वड्डा बहाना क्रिएट कर लैंदी है। एक लीडर या एक मुख्यमंत्री के सिर के उत्ते वो ठीकरा बन के वो किसी ना किसी तरीके नाल लोकां दी हिमायती या लोकां दे पक्ष विच खड़न दा दावा करदी है। वो पार्टी जिसका प्रधान हर रोज़ नवे मॉडल ते नवीं नवीं गल्लां बातां लैके पब्लिक दे विच आंदा है। वो पार्टी वो सारे दे सारे लीडर उन्हां ही सीनियर लीडरां ते उन्हां ही मंत्रियों के नाल चोण मैदान विच उतरेगी। सो जे सारे मंत्रियों की परफॉर्मेंस चंगी सी, सारे मंत्रिमंडल की परफॉर्मेंस चंगी सी, फिर कल्ले कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही परफॉर्मेंस माड़ी क्यों सी? कि विनेबिलिटी यानी कि एक सीट नूं जितन की जिहड़ी समर्था हुंदी है वही एक डिसाइसिव फैक्टर रहा। वो पूरी की पूरी कवायद जिस तहत कि मुख्यमंत्री बदलिया गया, मंत्रिमंडल दे विच दोबारा उस दे विच रीऑर्गेनाइजेशन हुई, मंत्रियों नूं बदलिया गया, वो सारी की सारी एक्सरसाइज फिर की सी? अपने ही खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नूं न्यूट्रलाइज करन दा एक होर प्लान जो कि पार्टी ने कुछ महीने पहला तैयार किया ते उसनूं नेपरे चाढ़िया। जे टिकटां उन्हां मंत्रियों नूं ही मिलनियां सन जिन्हां दी कारगुजारी चंगी सी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के एलीगेशन के चलदियां ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अलग-अलग विवाद ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ है। यानी कि वही मंत्री वही कद्दावर 2 बार 3 बार 4 बार विधायक रह चुके बड़े बड़े मजबूत मंत्री ही दोबारा इलैक्शन लड़नगे या फिर अपने अगली पीढ़ी नूं अपने बेटियां नूं अपने रिश्तेदारां नूं इलैक्शन लड़वाणगे। सो यही की मैसेज कांग्रेस की इस 86 उम्मीदवारों की लिस्ट विचों समझण नूं मिलदा है। वो पार्टी जो कि देश भर दे विच उत्तर प्रदेश दे विच 40% महिलावां दी सीटां दी राखवी रखण दी गल कर रही है, उन्होंने टिकटां देण दी गल कर रही है। पंजाब दे विच पहली सूची दे विच महज 6 महिलावां नूं टिकटां दिंदी है। सो जिहड़ा सुनेहा टिकटां दी वंड दे विच दिता जाना चाहिए है जो उत्तर प्रदेश दे विच कांग्रेस पार्टी एक पार्टी विद अ डिफरेंस अपनी छवि नूं लोकां दे सामने ले जाण दी कोशिश कर रही है। पंजाब दे विच उस तो बिल्कुल स्थिति उलट नज़र आ रही है। कांग्रेस दी इस सूची तो उभरन वाली तस्वीर साफ करती है कि जो मर्जी शगूफे या जो मर्जी गल्लां बातां जिन्ना मर्जी लोगों को भरमाउण की कोशिश नवजोत सिंह सिद्धू अपने वन सवन्ने मॉडलों के नाल करन दी कोशिश कर लैन लेकिन पार्टी उसका पूरा जिहड़ा रैंक एंड फाइल है वो उही है। उही मंत्री उही विधायक जो कि अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं, उसनूं सीटां तो ला दिंदे ने। उन्होंने अज
5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੁਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ? ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਲਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 5 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਲੜਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੁਐਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਲੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 14 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੋਕ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਟ ਲਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 11 ਮੈਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ 2 ਜਾਂ 3 ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਗੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਲੂਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਟਿਕਟ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਲੂਆਣਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਤਿਹ ਬਾਜਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦੀ ਕੱਟਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਦੀਪ ਰੰਗੜ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੂਰਲ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅਜਿਹੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਕੱਦਾਵਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ
ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਐਲਏਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 11 ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅੰਗਦ ਸੈਣੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਗੁਬਾਇਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਮਿੰਦਰ ਆਂਵਲਾ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮੋਟੇਸ਼ਨ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਮੰਤਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2007 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 80 ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਇਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਜੇ 7-8 ਦੀ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ 86 ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੂਚ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚੱਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਅੱਜ ਵਰਡ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸਿੰਕ ਐਂਡ ਸਵਿਮ ਟੁਗੈਦਰ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁੱਧ ਦੀ ਧੂਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ
ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਕਟ ਆਫ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਘਟਾਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2017 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੇਮ ਨੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਦਾਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਨੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ? ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਦਰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਨਾੜ ਲੀਡਰ, ਸਿਰਫ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਲੀਡਰ, 2-2, 3-3, 4-4 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾਲੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਚੱਬੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਚੜਾਏਗੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੀਆਂ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਿਰਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਫਾਈਟ ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਟੇ ਰਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।